Students, welcome to online classes. I am Kasam Ganga Bhavani, lecturer in MPHWF, Gaud Junior College Girls, Jagityal. Today, I am going to take a topic in MPHWF paper 2, that is Child Health Nursing, Pillala Arogya Shastramu. In this Child Health Nursing, I am going to discuss about Unit 1, that is Growth and Development, Perugudala Mariyu Abhivruddhi. First, we have to know learning objectives. After studying this unit, the student will be able to know factors affecting growth and development of infant and children, play, toilet training, accidental causes, precautions, and prevention. Learning objectives means after studying this topic, the student is able to know some of topics of this unit. And important topics. Those are factors affecting growth and development. పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధిపై ప్రభావం చూపు అంశాలు, శిశువులు మరియు పిల్లల యందు పెరుగుదల అభివృద్ధి, ఆట, టాయిలెట్ ట్రైనింగ్, ప్రమాదములు జరుగుటకు గల కారణాలు, ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు సంభవించు పరిణామాలు మరియు ప్రమాదాలు రాకుండా నివారించుటకు మార్గాలు. వీటన్నిటి గురించి స్టూడెంట్ అనేది ఈ యూనిట్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇవి అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ యూనిట్ లోపల. ఫస్ట్, ఇన్ ది సెక్షన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్, దట్ ఈస్ ఇంట్రొడక్షన్. గ్రోత్ ఈస్ ద మెజరబుల్ ఫిజికల్ చేంజెస్ దట్ అక్కర్ త్రూ అవుట్ ఎ పర్సన్స్ లైఫ్. ఎగ్జాంపుల్, హైట్, వెయిట్, బాడీ షేప్, డెంటల్ స్ట్రక్చర్ like teeth. Growth is the measurable unit. When we are born, we are just 2.5 kgs. Okay, but now when the age is coming, the weight will be high, and the height also, when we are in small, our height is also in short. When we are going to grown up, our height also will increase, like that. That is the growth, which is measurable changes occurs in our body, that is called growth. పెరుగుదల అనగా ఒక వ్యక్తి జీవితం అంతా కొలవగలిగే శారీరక మార్పులను పెరుగుదల అని అంటాం. ఉదాహరణకి మనం పుట్టినప్పుడు ఉన్న హైట్కి ఇప్పటి హైట్కి చాలా తేడా అనేది ఉంటుంది, అది మనం కొలవగలుగుతాం. దానినే శారీరక పెరుగుదల అని కూడా అంటాం. హైట్ కానీ, వెయిట్ కానీ, బాడీ షేప్, తర్వాత టీత్, ఇవన్నీ కూడా పెరుగుదలకు ఇచ్చే ఉదాహరణలు. నెక్స్ట్, డెవలప్మెంట్, అభివృద్ధి. డెవలప్మెంట్ రిఫర్స్ టు ద చేంజెస్ ఇన్ ఇంటెలెక్చువల్, మెంటల్, ఎమోషనల్ స్కిల్స్ దట్ అకర్ ఓవర్ టైమ్. ఎగ్జాంపుల్, థింక్, maturation. Development, it is not measurable one, because growth is the measurable one. We can measure our height and we can choose our weight, like that. But development is another one. It is related to our brain. We can't measure the development, but we can measure the development only one process, that is IQ test, intelligent quotient test. అభివృద్ధి అనగా ఇది మనం కొలవలేనిది, అంటే మన యొక్క ఇది మన యొక్క మెదడు పనితీరుపై ఆధారపడి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే పుట్టినప్పటికీ తర్వాత ఇప్పటికీ మన లోపల చాలా తేడాలు కనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే ఒక సమయం లోపల మనకు ఆలోచించే శక్తి అనేది ఉండదు. ఎప్పుడు మనం శిశువుగా ఉన్నప్పుడు, తర్వాత పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ఆలోచించే శక్తి అనేది ఉండదు. కానీ వయసు మీద పడిన కొద్దీ మనకి ఆలోచన శక్తి, జ్ఞానం అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. దానినే అభివృద్ధి అని అంటాం. నెక్స్ట్, ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ growth and development. Factors means what? What are the changes that is influencing our growth and development? Those are the called factors influencing growth and development. In that, some of the factors we are going to discuss. What is that means? Prenatal factors, nutrition, hereditary factors, environmental factors, socio-economic factors. Okay, first, prenatal factors. Prenatal factors means before birth, when our mother womb we are there,
In that time too, our growth and development will be started. From first week of the pregnancy to 40 weeks of pregnancy, we are in our body, so many of changes will occur in growth. Okay, if any accidents occur during pregnancy, that factor will be affected in our womb growth. ఓకే, ప్రీనేటల్ ఫ్యాక్టర్స్, పుట్టుటకు ముందు పరిస్థితులు. తల్లి గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడే గర్భంలో ఉన్న శిశువు యొక్క పెరుగుదల అభివృద్ధి పైన ఎన్నో ప్రభావితం చూపే అంశాలు అనేవి ఉంటాయి. ఉదాహరణకి తల్లి తీసుకునే ఆహారం కానీ, లేదా తల్లి ఉండే మానసిక స్థితి కానీ, ఆరోగ్య స్థితి కానీ, ఇవన్నీ కూడా శిశువు పెరుగుదల పైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. అంతేకాకుండా గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు తల్లికి ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినా కానీ కడుపు మీద ఆ ప్రభావం అనేది పడుతుంది. అంటే ఉదాహరణకి మెట్లు జారి కింద పడ్డారనుకోండి, కడుపుకి దెబ్బ తగులుతుంది. సో ఆ దెబ్బ అనేది లోపల శిశువుకి కూడా తగలడం వలన వాళ్ళ యొక్క పెరుగుదల అభివృద్ధి అనేది కుంటుపడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, న్యూట్రిషన్. న్యూట్రిషన్ మీన్స్ ఫుడ్. వాట్ ద ఫుడ్ వీఆర్ టేకింగ్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. పోషణ అనేది చాలా ప్రముఖ పాత్ర అనేది పెరుగుదల అభివృద్ధి పైన పోషిస్తుంది. ఎందుకంటే మనం తీసుకునే ఆహారం వల్లనే మనకు లభించే పోషక విలువలపైనే మన యొక్క శరీర పెరుగుదల కానీ, మెదడు యొక్క అభివృద్ధి కానీ ఆధారపడి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, మనం మంచి పోషక విలువలు కలిగిన ఆహారం కనుక తీసుకుంటే మన యొక్క మెదడు యొక్క పనితీరు అనేది మంచిగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం పోషక విలువలు లేని ఆహారం కనుక తీసుకుంటే మనకి బ్లడ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, రక్త సరఫరా అనేది తగ్గిపోయి జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అది న్యూట్రిషన్. హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్స్, అనువంశికత. హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్స్ మీన్స్ ద ఫ్యాక్టర్స్ comes our parents and grandparents, some of the signs and symptoms or some of the diseases are affecting our growth and development. అనువంశికత అంటే వంశపారంపర్యంగా మనకి కొన్ని లక్షణాలు అనేవి రావడం జరుగుతుంది. అంటే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు పడకపోవడం కానీ, తర్వాత కొన్ని ఆహార పదార్థాలు తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఉండడం కానీ, తర్వాత తల్లి లావుగా ఉంటే బిడ్డ లావుగా ఉండడం కానీ, అంతేకాకుండా దీన్నే ఏమంటారంటే జీన్స్, తల్లి యొక్క జీన్స్ బిడ్డకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇదే హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే పెరుగుదల అభివృద్ధి అనేది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి తల్లి కనుక పొట్టిగా ఉంది అంటే ఆ జీన్స్ అనేవి మన మీద కూడా ప్రభావం అనేది చూపుతుంది. అది హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్స్. నెక్స్ట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్, పరిసర ప్రభావాలు. ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్సో ఎ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అవర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. Because safe environment produces our growth and development will be high. అంటే పరిసర ప్రభావాలు కనుక మన చుట్టూ ఉన్న పరిసర ప్రభావాలు కనుక సురక్షితంగా, హైజెనిక్గా కనుక ఉంటే మన యొక్క పెరుగుదల అభివృద్ధి అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాలలో కనుక చూస్తే చుట్టూ మురికి కాలువలు ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ మురికి కాలువల మీద ఈగలు, దోమలు వాలడం అనేది ఉంటుంది. అవే వచ్చిన దోమలు, ఈగలు మన శరీరంని కుట్టడం కానీ, లేదా మనం తీసుకున్న ఆహార పదార్థాల మీద పడితే ఏమవుతుంది, అందులో ఉండే పోషక విలువలు నశించడమే కాకుండా వాటి యొక్క గుడ్లు, తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ అవన్నీ కూడా మనం తినడం జరుగుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మన యొక్క వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది తగ్గిపోయి పెరుగుదల అభివృద్ధి అనేది తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, లాస్ట్, సోషియో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్, సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు. సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్లో ఏంటి అంటే మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాలే కాకుండా మన యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి, అంటే కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి అనేది వాళ్ళ పిల్లల పైన కూడా ప్రభావం అనేది చూపుతుంది. అంటే బీదరికంలో ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో కనుక శిశువులు అంటే పిల్లలు కనుక ఎక్కువ సంఖ్యలో కనుక ఉంటే వారికి కడుపు నిండా తిండి పెట్టలేకపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండరు, అంటే పెరుగుదల అనేది ఆగిపోవడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా మనం రిచ్ పీపుల్స్ని కనుక కంపేర్ చేసినట్టుగా కనుక చూస్తే రిచ్ పీపుల్స్ చాలా వరకు పెడుతూనే ఉండడం జరుగుతుంది. అంటే వాళ్ళు ఏదో ఒకటి తింటూనే ఉంటారు. సో వాళ్ళను కనుక వీళ్ళతోటి కనుక కంపేర్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది అంటే బీదవారు బక్కగా, తర్వాత ఎనిమిక్గా ఉండడం జరుగుతుంది. అదే రిచ్ పీపుల్ ఎలా ఉంటారు అంటే చాలామంది అలా ఉండరు, కానీ కొంతమంది ఎలా ఉంటారు అని అంటే బాగా తిని
తర్వాత ఒబెసిటీగా, స్థూలకాయత్వం, తర్వాత బీపీ, ఇవన్నీ రావడం కూడా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్, గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బై ఫాలోయింగ్ స్టేజెస్. అంటే మన జీవితం లోపల కొన్ని దశలు అనేది ఉంటుంది. ఆ దశలే మన యొక్క పెరుగుదల అభివృద్ధిని నిర్ణయించడం. అంటే కొన్ని స్టేజెస్లో కొన్ని రకాలుగా పెరుగుదల అభివృద్ధి అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. అవి ఆ దశలు ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ వన్ న్యూ బార్న్ 0 to 4 weeks, ఇన్ఫాంట్ 1 month to 1 year, టాడ్లర్ 1 to 3 years, ప్రీ స్కూల్ స్టేజ్ 3 to 5 years, స్కూల్ ఏజ్ 6 to 12 years, అడాలసెంట్ 13 to 19 years, న్యూ బార్న్. వీరినే నవజాత శిశువు అని కూడా అంటారు. అంటే పుట్టినప్పటి నుండి 4 వారాల వరకు సమయం కల వారిని, అందులోపల ఉండే వారిని నవజాత శిశువుగా పరిగణిస్తాము. ఇన్ఫాంట్ శిశువు, శైశవ దశ అని కూడా అంటాము. 1 నెల నుండి 1 సంవత్సరంలోపు పిల్లల్ని శిశువుగా అంటాము. టాడ్లర్ 1 సంవత్సరం నుండి 3 సంవత్సరాల లోపు పిల్లల్ని టాడ్లర్స్ అని అంటాం. ప్రీ స్కూల్ స్టేజ్, బడికి పోయే ముందు దశ. 3 నుండి 5 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలందరినీ కూడా మనం బడికి పోయే ముందు దశ పిల్లలుగా అంటారు. స్కూల్ ఏజ్, బడికి పోయే దశ. ఇది 6 నుండి 12 సంవత్సరాల వరకు పిల్లల్లో మనము చూస్తాము. నెక్స్ట్, అడాలసెంట్. దీన్ని టీనేజ్ అని అంటాము, కౌమార దశ అని అంటాము, అంతేకాకుండా యవ్వన దశ అని కూడా అంటాము. ఇది 13 నుండి 19 సంవత్సరాల వయసు వరకు ఈ దశ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, physical growth of newborn. At birth to 4-week period is called newborn. In this stage, the newborn growth is totally depending on mother's health. Why the mother's health? Because when the newborn will born, when the baby will come out, the baby have only food, that is breast milk. Breast milk who will give? Only mother only will give the breast milk. So when mother is taking a nutritious food, and what are the nutrients she is taking, the nutrients only the baby will also take. So totally newborn growth is depending on mother's health only. పుట్టినప్పటి నుండి 4 వారాల వరకు గల సమయం కలవారిని నవజాత శిశువు అని అంటాం. ఈ నవజాత శిశువు యొక్క ఆరోగ్యం అనేది పూర్తిగా తల్లి ఆరోగ్యంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే తల్లి తీసుకునే ఆహారం, అంతేకాకుండా తల్లి ఉండే పరిస్థితులు, తల్లి యొక్క ఆరోగ్యం అనేది అంతా కూడా తల్లి యొక్క బ్రెస్ట్ మిల్క్ ద్వారా శిశువుకి అందడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, న్యూబోర్న్ మెజర్మెంట్స్. అంటే పుట్టినప్పుడు శిశువుకి కొన్ని లక్షణాలు అనేవి కనబడతాయి. అవి ఏంటి అంటే, కలర్ రెడ్, వెయిట్ 2.5 to 3.5 kgs, height 50 centimeters to 52 centimeters, head circumferences 33 centimeters to 35 centimeters, chest circumferences 30 centimeters to 33 centimeters. Color red. A pure red color is a symbol of good health of newborn because blood circulation is very high. And weight. Normal weight of the newborn 2.5 to 3.5 kgs. ఓకే, పూర్తి రెడ్ కలర్లో కనుక, ఎరుపు రంగులో కనుక శిశువు పుట్టినప్పుడు కనుక ఉంటే వారు సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతునిగా మనము గుర్తించాలి. అంతేకాకుండా శిశువు అనేది 2.5 కిలోల నుండి 3.5 కిలోల వరకు పుట్టాలి. ఎందుకంటే 2.5 కిలోలు అనేది నార్మల్ వెయిట్. ఈ 2.5 కిలోలు కనుక తక్కువగా ఉంటే వారిని బరువు తక్కువగా గల శిశువుగా మనం పరిగణించడం అనేది జరుగుతుంది. దోస్ ఆర్ ద కాల్డ్ యాజ్ లో బర్త్ వెయిట్ బేబీస్. అండ్ హైట్ 50 నుండి 52 సెంటీమీటర్ల వరకు. హెడ్ సర్కంఫరెన్స్, ఇక్కడ మనం గమనిస్తే చూడండి, హెడ్ సర్కంఫరెన్స్ అనేది చెస్ట్ సర్కంఫరెన్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనం నార్మల్గా వేరే ఎవరినైనా పర్సన్స్ కనుక చూస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది, తల చిన్నదిగా ఉంటుంది, చెస్ట్ సర్కంఫరెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ పుట్టిన వారి లోపల ఫస్ట్ అంటే మొదటి 4 వారాల లోపల ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అంటే, హెడ్ అనేది పెద్దదిగా ఉంటుంది, చెస్ట్ అనేది చిన్నదిగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది జస్ట్ 2 సెంటీమీటర్స్ డిఫరెంట్ మాత్రమే ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, రిఫ్లెక్సెస్.
A reflex is an involuntary or automatic action that baby body does in response to something without even having to think about it. అంటే రిఫ్లెక్సెస్ అంటే ప్రతిచర్య లేదా ప్రతిస్పందన. మనం ఏదైనా చర్య చేసినప్పుడు ప్రతిచర్యగా శిశువు స్పందించడం అనేది జరుగుతుంది. దానినే ప్రతిస్పందన అని అంటాం. అంటే మనం శిశువు ఉన్న రూమ్లో కనుక మనం ఏదైనా శబ్దం చేసినా లేదా శిశువుకి తాకిడి చేసినా కానీ దానికి తగ్గట్టుగా తన లోపల ఇన్వాలంటరీగా అంటే అనుకోకుండా కొన్ని చర్యలు అనేవి బయటకి కనిపించడం జరుగుతుంది. వాటినే ప్రతిచర్యలు అని అంటాం. ఇప్పుడు మనం కొన్ని రిఫ్లెక్సెస్ గురించి తెలుసుకుందాం. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ వన్, రూటింగ్ రిఫ్లెక్స్. రూటింగ్ రిఫ్లెక్స్, ఎ రిఫ్లెక్స్ that is seen in normal newborn babies who automatically turn the face towards stimulus and make sucking motions with the mouth when the cheek or lip is touched. When we will touch the lips or mouth with our finger or with our hand, the baby will suck. That is the reflection we can see all the babies who are healthy babies. ఈ రూటింగ్ రిఫ్లెక్స్ అనేది ఏంటి అంటే శిశువు నోటి దగ్గర కానీ లేదా పెదాల దగ్గర కానీ మనం ఫింగర్ తోటి కానీ చేయితోటి కానీ మనము తాకినట్టయితే శిశువు చీకడానికి ప్రయత్నించడం అనేది జరుగుతుంది. దానినే రూటింగ్ రిఫ్లెక్స్ అని అంటాం. ఇది ముఖ్యంగా పాలు పట్టడానికి యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, మోరో రిఫ్లెక్స్. ద మోరో రిఫ్లెక్స్ ఈజ్ అన్ ఇన్ఫంటైల్ రిఫ్లెక్స్ that develops between 28 to 32 weeks of gestation and disappears between 3 to 6 months of age. It is a response to a sudden loss of support and involves 3 distinct components: spreading out the arms, pulling the arms. In crying, it is distinct from the startle reflex. మోరో రిఫ్లెక్స్ని మనం స్టాటిల్ రిఫ్లెక్స్ అని కూడా అంటాము. ఇది శిశువు గర్భంలో ఉన్నప్పుడే 28 నుండి 32 వారాల లోపల ఇది అభివృద్ధి చెందుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది 3 to 6 months ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది కనిపించకుండా ఉంటుంది. అంటే దీనిని మనము ఉలిక్కి పడడం అని కూడా అంటాము. ఎప్పుడైతే శిశువు పడుకున్నప్పుడు లేదా బెడ్ పైన ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైనా గట్టిగా శబ్దం కనుక చేస్తే చేతులు లాగి దూరంగా పెట్టడం, అంతేకాకుండా ఏడవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది మోరో రిఫ్లెక్స్. నెక్స్ట్, సక్కింగ్ ఆర్ స్వాలోయింగ్ రిఫ్లెక్స్. టచింగ్ ద లిప్స్ ఆర్ ప్లేసింగ్ సంథింగ్ ఇన్ బేబీస్ మౌత్ కాజెస్ baby to draw liquid into mouth by creating vacuum with lips, cheeks and tongue. Onset, 28 weeks of intrauterine. Well established 32 to 34 weeks intrauterine. Disappears around 12 months. ఇది సక్కింగ్ రిఫ్లెక్స్ అని అంటాము లేదా స్వాలోయింగ్ రిఫ్లెక్స్. అంటే ఇందులోపల మనం శిశువు మూతి దగ్గర నోటి దగ్గర ఏదైనా వేలు కానీ పెన్సిల్ కానీ ఏదైనా మనం పెడితే ఏమవుతుంది అంటే శిశువు దాన్ని లాక్కోవడం అనేది జరుగుతుంది. లిప్స్ తోటి లాక్కోవడం అనేది జరుగుతుంది. దానినే సక్కింగ్ రిఫ్లెక్స్ అని అంటాము. ఇది శిశువు గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఈ రిఫ్లెక్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, ఈ ప్రతిచర్య అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది 12 months వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. Next, walking or stepping reflex. When sole of foot is pressed against the crutch, baby tries to walk. Legs prance up and down as if baby is walking and are dancing. Present at birth, disappeared at approx 2 to 4 months. With the daily practice of reflex, infants may walk alone at 10 months. ఈ రిఫ్లెక్షన్ అనేది పుట్టిన తర్వాత మొదలవుతుంది. 2 నుండి 4 నెలల లోపల కనిపించకుండా ఉంటుంది. అంటే ఇందులోపల ఏమవుతుంది అంటే శిశువుని ఏదైనా మెత్తటి ప్రదేశాలలో, అంటే మెత్త పైన కానీ పిల్లో పైన కానీ లేదా సోఫా కానీ బెడ్ పైన కానీ పిల్లల్ని కనుక నిల్చోబెడితే ఏమవుతారంటే ఒక కాలు పైకి ఒక కాలు కిందికి పెడుతూ వాకింగ్ చేస్తున్నట్టుగా మనం మంచిగా కనుక గమనిస్తే వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్టుగా మనకి కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ రిఫ్లెక్షన్ అనేది 2 to 4 months వరకే ఉంటుంది. తర్వాత ఈ రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఎప్పుడు మనం చేపిస్తూ కనుక ఉంటే శిశువులు అంటే పిల్లలు 10 months వచ్చేసరికి వాళ్ళు నడవడం అనేది ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, పామర్ ఆర్ గ్రాస్ప్ రిఫ్లెక్స్. Begins at 32 weeks of gestation. Light touch of the palm produces reflex flexion of the fingers.
Most effective way, slide the stimulating object such as a finger or pencil across the palm from the lateral border. Disappear at 3 to 4 months. Replaced by voluntary grasp at 45 months. దీన్నే పట్టుకోవడం అని కూడా అంటారు. ఇది శిశువు గర్భంలో ఉన్నప్పుడే 32 వారాల లోపలనే మొదలవడం అనేది జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా 3 to 4 మంత్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్వాలంటరీగా అంటే అనుకోకుండానే ఇది మనకు కనిపించదు ఇలాంటి రిఫ్లెక్స్ అనేది, ప్రతిచర్య అనేది. ఇందులోపల ఏమవుతుంది అంటే బేబీ అరచేతి దగ్గర మనం చేతిగా మన వేలు కానీ తర్వాత ఏదైనా కట్టె కానీ లేదా పెన్సిల్ కానీ ఏదైనా కనుక పెడితే ఏమవుతుంది అంటే శిశువు దానిని గట్టిగా పట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ ప్రతిచర్య అనేది ఎప్పుడు అంటే వీళ్ళు కావాల్సుకొని ఎప్పుడు చేస్తారు అని అంటే శిశువుకి ఎప్పుడైతే ఒక 3 to 4 years మధ్యలో వాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటారో అప్పుడు తల్లి యొక్క చేతిని గట్టిగా పట్టుకోవడం అనేది. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి కొన్ని రకాలుగా భయాలు వాళ్ళకి ఏర్పడడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే తల్లి చేతిని గట్టిగా పట్టుకొని నడవడం అనేది ఉంటుంది. ఇది పామర్ లేదా గ్రాస్ప్ రిఫ్లెక్స్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ క్రై రిఫ్లెక్స్. నాన్ కండిషన్డ్ రిఫ్లెక్స్ which accounts for its lack of its individual character. Sporadic in nature, starts as early as 21 to 29 weeks of intrauterine life. క్రై రిఫ్లెక్స్ అనేది నాన్ కండిషన్డ్ అంటే ఇది ఎప్పుడు వస్తుందో మనం చెప్పలేము. ఎందుకంటే శిశువు పడుకున్నప్పుడు అనుకోకుండా అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అని అంటే నిద్రలోనే ఏడుస్తూ ఉండడం కానీ తర్వాత ఏదైనా శబ్దం వినిపించినప్పుడు ఏడవడం కానీ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఉలికి పడినప్పుడు కూడా ఏడుస్తూ ఉంటారు. అది కూడా ఒక రకమైన రిఫ్లెక్స్. ఇది గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడే తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఇది 21 నుండి 29 వారాల లోపల ఇది మొదలవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం చూసినవి ఇవన్నీ కూడా రిఫ్లెక్సెస్. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ 3 to 6 months. వాట్ ఈస్ ద 3 to 6 months? ఇప్పటి వరకు గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది మనం 1 month వరకు అంటే 1 to 2 months వరకు ఉండే గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చూసాం కదా. ఇప్పుడు 3 to 6 months పిల్లల లోపల గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. ఎట్ దిస్ ఏజ్ బేబీస్ బిగిన్ టు డెవలప్ గ్రేటర్ ఎజిలిటీ అండ్ స్ట్రెంగ్త్. దే ఆల్సో బిగిన్ టు రోల్ ఓవర్, పుల్ దేర్ బాడీస్ ఫార్వర్డ్, pull themselves up by grasping the edge of the crib, reach for and grasp object, bring object they are holding to their mouths, shake and play with objects. ఈ 3 నుండి 6 నెలల లోపల వాళ్ళు చాలా చురుకుగా ఎదగడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా చాలా బలంగా కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ 3 నుండి 6 నెలల లోపల బోర్లా పడడం, తర్వాత బోర్లా పడి ముందటికి రావడానికి అంటే దేకడానికి అని అంటాం తెలుగులో, దేకడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఉయ్యాలను పట్టుకోవడానికి, తర్వాత ఎడ్జెస్ని అంటే కొనలను పట్టుకోవడానికి, ఏదైనా చిన్న చిన్న వస్తువులు పట్టుకోవడం కానీ, ఏ చిన్న వస్తువు దొరికినా కానీ నోటి దగ్గర పెట్టుకోవడం కానీ, అంతేకాకుండా వస్తువులతోటి అటు ఇటు ఊపుతూ ఆడుకోవడం కానీ, ఇలాంటివి అన్నీ కూడా మనము 3 to 6 months బేబీస్ లోపల మనం చూడడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ 6 to 9 months. During this time, children become increasingly mobile. They usually begin to crawl, grasp and pull objects toward their own body, transfer toys and objects from the one hand to another. ఈ 6 నుండి 9 నెలల వయసు వచ్చేసరికి పిల్లల లోపల చాలా కదలికలు అనేవి ఎక్కువగా అవుతూ ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళు ఆగకుండా అంబాడడం కానీ, అంబాడడం అనేది 2 కాళ్ళు 2 చేతులు మోకాళ్ళ మీద ఉండి 2 చేతులు ముందటికి చాపి, ఇప్పుడు పక్కన పిక్లో కనిపిస్తుంది కదా, అదే విధంగా వాళ్ళు అంబాడడం అనేది జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఒక చేతిలో ఒక వస్తువును పట్టుకొని అది ఇంకో చేతికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం కానీ, తర్వాత ఆ వస్తువులను ముందటికి తోయడం కానీ, ఇటువంటివి ఈ 6 to 9 months బేబీస్ లోపల మనము చూడవచ్చును. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ 9 to 12 months. Crawl on all fours, attain sitting position unaided, stands momentarily, take first steps, fine motor skills, gross motor skills. అంటే ఈ 9 నుండి 12 నెలల వయసు పిల్లల్ని కనుక మనం చూస్తే ఏంటి అంటే 4 వాటిపైన అంటే కాళ్ళు చేతులు ముందటికి పెట్టి
మంచిగా అంబాడడం కానీ, తర్వాత నిలబడడం కానీ, కూర్చోవడం, అంతేకాకుండా నడవడం కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ 9 to 12 months లోపల ఏదైనా పట్టుకొని నడవడం కానీ, లేదా వదిలి నడవడానికి కానీ ఎక్కువగా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి toddler growth and development. Toddler is a child approximately 12 to 36 months old. Toddler అంటే ఎవరు? 12 నెలల నుండి 36 నెలల వరకు గల శిశువులను టాడ్లర్స్గా మనం పరిగణిస్తాం. ఇందులో టాడ్లర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో ఫస్ట్ మనం ఫిజికల్ చేంజెస్ అంటే శారీరక మార్పుల గురించి తెలుసుకుందాం. దే అపియర్ టాల్ అండ్ థిన్. దే గెయిన్ అబౌట్ 2 to 3 kgs of weight per year. Their height increases about 7.5 centimeters per year. The hair circumferences is equal to chest circumferences. The head circumference is equal to chest circumferences. ఫిజికల్ చేంజెస్, శారీరక మార్పులు ఈ టాడ్లర్ స్టేజ్ లోపల అంటే 1 నుండి 3 సంవత్సరాల లోపు పిల్లల లోపల కొన్ని శారీరక మార్పులు అనేవి మనము చూడడం జరుగుతుంది. అందులో దే అపియర్ టాల్ అండ్ థిన్. వాళ్ళు చాలా పొడవు అయినట్టుగా, తర్వాత బక్కగా అయినట్టుగా మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా సంవత్సరానికి 2 నుండి 3 కిలోల వరకు పెరగడం జరుగుతుంది. వెయిట్ కూడా హైట్ కూడా 7.5 సెంటీమీటర్ల వరకు ఎవ్రీ ఇయర్ 7.5 సెంటీమీటర్లు పెరగడం అనేది జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడికి వస్తే హెడ్ సర్కంఫరెన్స్ అనేది చెస్ట్ సర్కంఫరెన్స్కి ఈక్వల్గా అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే పుట్టినప్పుడు శిశువు యొక్క చెస్ట్ సర్కంఫరెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, తల యొక్క చుట్టుకొలత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఈ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి 2 సమానంగా మనము ఉన్నాయని గమనించవచ్చును. నెక్స్ట్ సెన్సరీ డెవలప్మెంట్. ఫుల్ విజన్ ఈజ్ డెవలప్డ్. సెన్స్ ఆఫ్ హియరింగ్, స్మెల్, టేస్ట్ అండ్ టచ్ ఆర్ వెల్ డెవలప్డ్. చైల్డ్ యూజ్ ఆల్ ద సెన్సరీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్. ఈ సెన్సరీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ అనేది అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రతి ఒక్క చిన్న వస్తువు కనిపించడం కానీ, తర్వాత మనం ఏం వంట చేస్తున్నాము, ఏం చేస్తున్నాము అనేది పిల్లలు గమనించడం, తర్వాత వాళ్ళు స్మెల్ చేయడం, తర్వాత టేస్ట్ చేయడంలో కూడా అంటే ఇది బాగుంది, బాగాలేదు అనేది కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఏంటి అంటే ముట్టినప్పుడు ఇది గట్టిగా ఉంది, మెత్తగా ఉంది అనేవి ప్రతి ఒక్క సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ యొక్క అన్ని యొక్క స్కిల్స్ అనేవి వాళ్ళకి ఈ ఏజ్ 1 to 3 years వచ్చే వరకు తెలియడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోటార్ డెవలప్మెంట్. ఈ మోటార్ డెవలప్మెంట్ లోపల ఏమేమి కనిపిస్తాయంటే బిట్వీన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 12 to 15 months 12 నుండి 15 నెలల వయసు వచ్చేసరికి దే కెన్ వాక్ వితౌట్ సపోర్ట్. అంటే ఏ సపోర్ట్ లేకుండా వాళ్ళే నడవడం అనేది ప్రారంభమవుతుంది. ఎప్పుడు 12 నుండి 15 నెలల వయసు వచ్చేసరికి. నెక్స్ట్ బిట్వీన్ 15 to 18 months అంటే 15 నుండి 18 నెలల వయసు వచ్చేసరికి ద పిన్సర్ గ్రాస్ప్. ద చైల్డ్ ఈస్ నౌ ఏబుల్ టు లిఫ్ట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ పిక్ దెమ్ అప్ యూజింగ్ ఓన్లీ హిస్ థంబ్ అండ్ ఫోర్ఫింగర్. పిక్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లోర్ బై స్టూపింగ్ డౌన్. అంటే ఈ 15 నుండి 18 నెలల లోపల ఏమవుతుంది అంటే పిన్సర్ గ్రాస్ప్ అంటే బొటన వేలు మరియు చూపుడు వేలు సహాయంతో వాళ్ళు చిన్న చిన్న వస్తువులను పట్టుకోవడం, తర్వాత వాటిని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం అనేది ఈ 15 నుండి 18 నెలల లోపల కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇవి 18 నెలల వయసు వచ్చే వరకు పిల్లల్లో కలుగు మోటార్ డెవలప్మెంట్. ఇన్ ది సెక్షన్ ఇక్కడి వరకే అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ సెక్షన్ విల్ డిస్కస్ లాటరల్ థింగ్స్. ఓకే.